ایک میٹنگ نپٹا کر وہ ابھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عروہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیسے ہو؟ کیا مطلب بھی میں بتاؤں؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری اس کزن کا اور تمہارا کیا چکر ہے؟ کیا بکواس ہے؟ تم ایک بچی سے مجھے لنک کر رہی ہو؟ وہ غرایا تھا۔ خیر وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے۔ عروہ ہاتھ جھلاتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ اٹس انف عروہ، تم نے تو لگتا ہے کہ قسم ہی کھا لی ہے۔ ہر وقت شک، ہر وقت ٹینشن۔ اگر اتنی ہی بے اعتباری ہے تو پھر ادھر کیا کر رہی ہو؟ ختم کرو یہ سب کچھ۔ وہ اکھڑ سا گیا تھا۔ عروہ نے ایک نظر اس کے غصے سے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ جو بھی تھا وہ شہریار کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 4 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ۔ دونوں نے ایک ساتھ یونیورسٹی ختم کی تھی۔ اس نے جاگتی آنکھوں سے شہریار کے خواب دیکھے تھے، اور اب سنو شیری، تم اس لڑکی کو چلتا کرو، ویسے بھی ینگ لڑکی ہے، دیکھنا جلد ہی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی۔ عروہ نے اطمینان سے کہا۔ شہریار کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اتر آئے۔ یہ اس کی برداشت کی حد تھی۔ عروہ، ہر لڑکی بکاؤ نہیں ہوتی، میرے خاندان سے ہے، میری ذمہ داری ہے۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اور میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ شہریار کے انداز نے عروہ کے اندر شرارے سے بھر دیے تھے۔ کچھ تو تھا جو شہریار جیسا لڑکیوں سے دور بھاگنے والا اس دبو سی لڑکی کے لیے اس سے، عروہ حسین سے الجھ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم اسے سپورٹ کرو، انفیکٹ میں بھی اس کی ہیلپ کروں گی، لیکن دیکھو، ایک جوان جہان لڑکی کا اس طرح تمہارے ساتھ اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، تمہیں اس دبو سی دیسی لڑکی سے لنک اپ کریں گے۔ تم ایسا کرو، اسے ہاسٹل بھیج دو، اور جب ہاسٹل کی سہولت موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ چالاکی سے بولی۔ شہریار نے عروہ کو دیکھا۔ شیری ڈارلنگ، وہ بچی ہے، اپنا برا بھلا نہیں سمجھ سکتی، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے، اپنا کانفیڈنس بڑھائے، مستقبل بنائے۔ تم اسے میرے حوالے کر دو، میں سب سیٹ کر دوں گی۔ وہ آرام سے پینترا بدل کر بول رہی تھی۔ دیکھو عروہ، میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، اور سمپل سی بات ہے، گھر والوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے بھیجا ہے، میں اسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ ابھی وہ اس شہر میں، اس ماحول میں اجنبی ہے، سال گزرنے دو، وہ خود سیٹ ہو جائے گی۔ پر شیری، بس اب مزید ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میری تم سے کمٹمنٹ ہے، اور میں اپنے لفظوں سے مکرتا نہیں ہوں، اس لیے اس طرح کی بے اعتباری والی باتیں کرنا بند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی کمٹمنٹ پر افسوس ہونے لگے۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم پہلے دوست ہیں، اور دوستوں میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، دوستی کا مان رکھا جاتا ہے۔ اور شیری، یاد رکھنا، عروہ کو تم سے محبت ہی نہیں، تم پر اعتماد بھی ہے۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ شہریار اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ اس نے سوچا تھا عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتائے گا، لیکن عروہ کا شکی اور ہٹ دھرم رویہ اور انداز اسے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب جب سویرا کو یہاں لا کر شاہ بی بی کا 1 سال ساتھ گزارنے والا سٹیپ لے ہی لیا تھا تو وہ کسی بھی قسم کی ناکامی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بس 1 سال ہی کی تو بات ہے، پھر شاہ بی بی اس کی اور سویرا کی ناکام ازدواجی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی طلاق کروا دیتی، اور وہ اس بندھن سے آزاد ہو جاتا۔ اس لیے ابھی عروہ کو نہ بتانا ہی بہتر تھا۔ ویسے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد سویرا کو کسی ہاسٹل میں داخل کروا دے گا۔ دوپہر کا وقت تھا، شہریار آفس گیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں حسب معمول اکیلی تھی، ساری صفائی کر کے کھانا پکا کر فارغ ہو چکی تھی، اور اب بور ہوتی ہوئی چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ رخسار آپی یا شاہ بی بی کو کال کر لیتی۔ دروازے پر بزر کی آواز سن کر وہ اٹھی اور انٹرنس کی طرف بڑھی، جہاں جینز اور ٹاپ میں ملبوس مسکراتی ہوئی اینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اینا، آپ؟ وہ دروازہ کھول کر اینا کو سامنے پا کر خوشی سے کھل ہی اٹھی تھی۔ بس رہنے دو، یہ منہ دیکھے کہ محبت، تم نے تو ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا، ورنہ ایک فون تو کرتی۔
ऐना ने अंदर दाखिल होते हुए शिकवा किया। आई एम वेरी सॉरी ऐना, वो एक्चुअली मेरे पास फ़ोन नहीं है, बस इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। वो शर्मिंदगी से बोली। कम ऑन सवेरा, तुम किस सदी की भटकी हुई रूह हो, तुम्हारे पास सेल फोन तक नहीं है। ओह गॉड, जब फ़ोन ही नहीं तो फेसबुक या इंस्टा किस चिड़िया का नाम है, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा। वो बस, सवेरा का चेहरा खिफ़त से सुर्ख हुआ। ऐना ने एक नज़र उस प्यारी सी शर्मिंदा खड़ी लड़की को देखा। दफ़ा करो इस फ़ोन को, कल से तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है। मैंने स्पेशल हाफ डे ऑफ लिया है तुम्हें गुड लक कहने और एक बार फिर से रास्ता दिखाने को, ताकि कल तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ऐना ने उसका हाथ थामते हुए कहा। थैंक यू ऐना। खबरदार, दोस्ती में ये थैंक यू वैंक यू नहीं होता। चलो जल्दी करो, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। पर ऐना, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? वो परेशान हुई। क्या मतलब? अरे अभी उठो, शूज़ पहनो और चलो। मेरा मतलब मैंने उनसे सर शहरयार से इजाज़त तो ली नहीं। वो हिचकिचाते हुए बोली। ओह गॉड, तुम अपने कज़न को सर बोलती हो? चलो कोई बात नहीं, हम इधर ही रहकर गप्पे मार लेते हैं। मैं तुम्हें गूगल पर रास्ता दिखा देती हूँ। ऐना उससे बातें कर रही थी, इतने दिनों से अकेले और चुपचाप रहने के बाद। अब ऐना की चहकती आवाज़ उसे अच्छी लग रही थी, अपनाइयत का इजहार कर रही थी, एहसास दिला रही थी। ऐना के आने से वो कल यूनिवर्सिटी जाते हुए घबरा रही थी, अब पुरसकून सी हो गई थी। दोपहर का वक्त था, शहरयार ऑफिस गया हुआ था। वो घर में हस्बे मामूल अकेली थी। ब्लू जीन्स पर आसमानी कलर की घुटनों तक आती कुर्ती पहने, सर पर अरेबिक स्टाइल में स्कार्फ बांधे, कांधे पर बैग और हाथ में किताबें लिए वो घर से निकली। वॉक करके बस स्टॉप तक गई और फिर सबवे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। बुलंदो बाला पुरशिकवा आलीशान इमारत बड़े फख्र से खड़ी थी। चारों जानिब सब्ज़ा ही सब्ज़ा और रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। इमारत के सामने बड़ा बड़ा क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिखा हुआ था। कल तक उसकी पढ़ाई के लाले थे और आज वो पाकिस्तान छोड़ लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ी थी। बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने अंदर कदम बढ़ाए। उसे हल्की हल्की सी घबराहट भी हो रही थी। जगह अजनबी थी, लोग अजनबी थे। उसे अपना आप मिसफिट सा लग रहा था। यूनिवर्सिटी में रंगों की बहार थी। एक से एक फैशनेबल बेबाक लिबास में लड़कियां तेजी से आ जा रही थी। पार्किंग में एक से एक नए मॉडल की गाड़ी में स्टूडेंट्स आ रहे थे। ब्रांडेड कपड़े, स्कर्ट, स्किनी जीन्स, कार्डिगन को गर्दन पर लपेटे, हंसते बोलते। हर रंगो नस्ल के स्टूडेंट हर जगह थे। यूनिवर्सिटी कम और फैशन शो ज़्यादा लग रहा था। सवेरा को अपना आप अजीब सा लग रहा था। वो बोर्ड्स पढ़ती हुई लाइफ एंड साइंस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थी। डिपार्टमेंट पहुंचकर उसने हाथ में पकड़ी एक किताब में से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाली, जिस पर क्लासेस के रूम नंबर और टाइमिंग्स लिखे हुए थे। वो गौर से स्लिप को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसका पैर गलत तरीके से सीढ़ी पर पड़ा और इससे पहले कि वो लुढ़क कर नीचे गिरती, जब सामने से एक यंग गुड लुकिंग सा बमुश्किल 20 साल का बंदा तेजी से 3-3 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को थाम कर उसे गिरने से रोका। सवेरा घबरा गई थी। उसके हाथ से किताबें छूटकर नीचे जा गिरी थी। सॉरी, वो नम आंखों से बोलते हुए पीछे हटी। इट्स ऑल राइट, वो उसे तसल्ली देता हुआ तेजी से नीचे उतरा और उसकी किताबें उठाकर उसके पास आया। ये लो अपनी किताबें। वैसे किसी लड़की से मिलने की ये टेक्निक कितनी पुरानी है ना, मगर फिर भी हर बार काम कर जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे किताबें थमाते हुए बोला। वैसे मेरा नाम ब्रैडली कॉपर है, तुम बताओ इतनी जल्दी में किधर जा रही थी? वो बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। सवेरा ने खामोशी से अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप उसकी तरफ बढ़ाई, जो अपनी नीली चमकती शरारती आंखों से उसे देख रहा था। ब्रैडली ने एक नज़र उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप पर डाली। वेल मिस सवेरा, वो उसका नाम पढ़ते हुए आंख मारते हुए बोला। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे फॉलो करो। वो बड़े मज़े से उसका बाजू पकड़कर आगे बढ़ने लगा। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ें, सवेरा ने मुज़ाहमत की। ओह गॉड, तुम बोल सकती हो, मुझे तो लगा तुम गूंगी हो, वो उसका बाजू छोड़ते हुए बोला। खैर सवेरा, अब तो हम दोस्त हैं और मैं तुम्हारा क्लास फेलो भी हूँ, इसलिए डोंट वरी, मैं तुम्हें क्लास में ले जा रहा हूँ। क्लास के बाद मैं तुम्हें पूरा कैंपस घुमाऊंगा। सवेरा ने हैरत से उस ढीठ इंसान को देखा जो ज़बरदस्ती उसका दोस्त बन रहा था।
وہ اس کو فالو نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے مزاحمت کی، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ او گاڈ، تم بول سکتی ہو، مجھے تو لگا تم گونگی ہو۔ وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آج سیمسٹر سٹارٹ ہے اور تم جیسی سیدھی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنی ریگنگ کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیر، ایز یو وش، میں جا رہا ہوں، آنا چاہو تو آ جانا۔ وہ بڑے آرام سے اسے ڈراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سویرا نے اسے جاتا دیکھا تو تیزی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیبی کو ریگنگ سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بریڈلی شرارت سے بولا۔ سویرا کی آنکھیں سیکنڈ میں نم ہوئی تھی۔ او گاڈ، سیریسلی تم رو رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ بریڈلی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سنو ڈرپوک سویرا، میری دوست بنو گی؟ میں تو تمہیں دوست بنا ہی چکا ہوں، اب تم بھی یہ عظیم کام کر ڈالو۔ وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فرینڈز؟ بریڈلی نے ہاتھ بڑھایا۔ جی فرینڈز، میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے، ٹپیکل مسلم گرل، چلو کلاس میں چلیں۔ وہ سویرا کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ باہر سے قدیم نظر آنے والی بلڈنگ اندر سے بہت جدید سٹرکچر کی حامل تھی۔ بڑے بڑے ہال، سامنے سرسبز گارڈنز، تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ہر رنگ و نسل کے اسٹوڈنٹس۔ یہ رہا کلاس روم، تم اندر چلو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے کلاس روم دکھا کر چلتا بنا۔ سویرا کلاس روم میں داخل ہوئی۔ یہ کلاس روم بہت بڑا تھا۔ اندر ڈیسکس نہیں تھے بلکہ کمپیوٹر اسکرین پر ٹرمینل ٹیبلز رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی ترتیب سے۔ سامنے ڈائس پر کوئی بلیک بورڈ نہیں تھا، ایک بڑی دیوار گیر ویڈیو اسکرین لگی تھی۔ پورا کمرہ طالب علموں سے بھرا ہوا تھا، سب اپنی اپنی میز پر رکھے کمپیوٹرز کو سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ سویرا کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میڈیکل سائنس کی کلاس میں اتنے کمپیوٹرز کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے ادھر سب کچھ کمپیوٹر پر پڑھایا جاتا ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سامنے رکھے کی بورڈ کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا سرخ بالوں والا پروفیسر اندر داخل ہوا۔ میں آپ کا پروفیسر روتھ بورن، آپ سب اپنے اپنے ٹرمینلز کو آن کریں۔ سویرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اس کی چھٹی حص اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ جب پروفیسر باری باری سب اسٹوڈنٹس کو چیک کرتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ آپ اپنا ٹرمینل سٹارٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ پروفیسر نے ساکت کھڑی سویرا سے پوچھا۔ سر مجھے سٹارٹ کرنا نہیں آتا، وہ نروس ہوئی تھی۔ واٹ؟ پروفیسر چلا اٹھا۔ تمہیں کمپیوٹر کی بیسک نہیں آتی تو کمپیوٹر پروگرامنگ کی کلاس میں کیا کر رہی ہو؟ کس نے داخلہ دیا ہے؟ حد ہے، پروفیسر کو غصہ آیا۔ سوری سر، وہ مجھے لگا میڈیکل سائنس کی کلاس ہے، ویری سوری۔ وہ بڑی مشکل سے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ آؤٹ۔ پروفیسر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پوری کلاس کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے کتابیں اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی ستون سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کوک کا کین لیے بریڈلی کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مزہ آیا نا؟ دیکھنا اب تم یونیورسٹی میں اپنا پہلا دن کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی، کم از کم میرا شکریہ تو ادا کر دو۔ سویرا نے اپنی نم آنکھوں سے اس شیطان کو گھورا۔ دیکھو سویرا، مجھے رونے والی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اب سوچ لو کہیں تم یہ تو نہیں چاہتی کہ میں تم پر اٹریکٹ ہو جاؤں۔ سویرا نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، سویرا نے ضد چاہ کر کہا۔ تم بالکل میری مدر کی طرح ہو، روتی دھوتی۔ خیر، پیچھا تو میں نہیں چھوڑنے والا، چلو اب ریئل کلاس میں چلیں، ویسے بھی تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ بڑے مزے سے سارا ملبہ اس پر گراتے ہوئے کلاس روم کی جانب بڑھا۔ سویرا یونیورسٹی سے گھر آ چکی تھی۔ آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اسے بریڈلی جیسا زبردستی کا دوست ملا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس کے لیے انجان تھا، لیکن جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر، اب پڑھائی تو کرنی ہی تھی۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر کچن میں آئی اور بہت دل لگا کر دال چاول اور کباب بنانے کی تیاری شروع کی۔ ابھی وہ کچن میں مصروف تھی جب ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں کوٹ لیے شہریار اندر داخل ہوا۔ سویرا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے چابی بریف کیس ریک پر رکھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سویرا نے جلدی سے پانی میں گلاس نکالا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ یہ آپ کے لیے پانی۔
उसने पानी साइड मेज पर रखा और जाने के लिए मुड़ी। सुनो लड़की, वो जाते जाते उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई थी। क्या मैंने तुमसे पानी मांगा? वो करख्तगी से पूछ रहा था। नहीं। सवेरा ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इधर आओ, ये ग्लास उठाओ और आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना। मेहमान हो तो मेहमान बन कर रहो। इन हरकतों से मैं मुतासिर होने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, अंडरस्टैंड? वो खामोशी से इस बात में सर हिलाती ग्लास उठाकर बाहर निकल गई। सवेरा ने किचन में आकर ग्लास सिंक में रखा और दुपट्टे से आंखों में बिन बुलाए आंसुओं को साफ करने लगी। अभी वो चूल्हे की तरफ मुतवज्जो हुई थी कि शहरयार अपना सेल उठाए हाथ में लिए किचन में आया। शाह बीबी की कॉल है, बात करो। वो उसे फ़ोन थमाकर चला गया। कैसी हो सवेरा? जब से गई हो एक फ़ोन तक नहीं किया। मैं ही करूं तो करूं। उसके सलाम का जवाब देकर उन्होंने शिकवा किया। वो शाह बीबी, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसके पास फ़ोन था ही कहाँ। सवेरा बेटी, सब ठीक तो है ना? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। शेरू तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? शाह बीबी, सब ठीक है, वो धीमे लहजे में बोली। देखो सवेरा, लड़की ज़ात की ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला उसके हमसफ़र के इंतखाब का होता है। तुम्हारे बाप ने शहरयार को तुम्हारे लिए चुना था, यह उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली। जी शाह बीबी, सवेरा ने धीमे लहजे में कहा। सवेरा, खुद को बदलो। अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा हमसफ़र दिया है, तुम्हें तो रश्क करना चाहिए अपनी किस्मत पर। वो उसके लहजे की अफसुर्दगी को महसूस करते हुए बोली। चंद बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया था। शाह बीबी, मैं आपको कैसे बताऊं कि शहरयार मेरे कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी है, दिल में नहीं। बस शायद वो आपकी नज़रों में सुर्खरू होना चाहते थे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा साईं के बाद वो वाहिद हैं जो मुझे मनहूस नहीं कहते और मनहूस नहीं समझते। मुझे पढ़ा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। मैं मरते दम तक आपको इस रिश्ते की हकीकत नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे तस्लीम नहीं किया है और ना ही करेंगे। उनकी पसंद कोई और है। वो तो बस आपके और घर वालों के हाथों मजबूर होकर मुझे इधर लाए हैं। सवेरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फ़ोन सीने से लगाए बैठी हुई थी। सवेरा को फ़ोन दिए काफ़ी वक्त हो चुका था। वो कमरे से निकलकर अपना फ़ोन वापस लेने आया तो सवेरा फ़ोन को सीने से लगाए कालीन से टेक लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी और आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। शहरयार को एक लम्हे के लिए उस पर तरस सा महसूस हुआ। वो खंकारता हुआ आगे बढ़ा। सवेरा खंकारने की मर्दाना आवाज़ सुनकर चौंक गई। सर उठाया तो सामने ही घरेलू हुलिये में ट्राउज़र और टी शर्ट पहने शहरयार खड़ा उसे देख रहा था। शाह बीबी से बात हो गई थी तो कम से कम फ़ोन तो वापस दे देती। इतने मैनर्स तो आते ही होंगे आपको। वो पास आकर घुटनों के बल बैठता हुआ उसके हाथों में दबे अपने सेल फोन को निकालते हुए बोला, सॉरी। वो अपनी नम पलकें झुकाकर पीछे हुई। शहरयार फ़ोन लेकर खड़ा हुआ। लिविंग रूम से निकल ही रहा था कि उसकी नज़र किचन काउंटर पर पड़े सलाद के सामान पर पड़ी। उसने मुड़कर सर झुकाए आंसू पीती सवेरा को ताज्जुब से देखा। सुनो, डिनर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। वो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बटाने को कह गया था। सवेरा ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे जाते हुए देखा। अभी कुछ देर पहले ही तो साहब ने फरमान जारी किया था कि मेरे मामलात से दूर रहो, और अब डिनर का कह रहे थे। वो उठी और किचन में आकर जल्दी जल्दी से खाना तैयार करने लगी। जो भी था, अब उसका सारा ध्यान कुकिंग पर था। बहुत दिल लगाकर उसने दाल, चावल, कबाब, सलाद और रायता तैयार किया, टेबल सेट की। पर अब सबसे बड़ा मसला शहरयार को बुलाकर लाने का था। वो अपनी शाम वाली इज्जत अफजाई भूली नहीं थी। वो आज तक सबकी जली कटी सुनती आई थी, पर अब न जाने क्यों से शहरयार के मुंह से निकले अल्फाज तकलीफ़ दे रहे थे। बड़ी हिम्मत करके, दिल को मजबूत करके वो दरूद शरीफ पढ़ती हुई शहरयार के कमरे के दरवाजे तक आई। हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। यस कम इन, शहरयार की भारी आवाज़ गूंजी। वो धीरे से ज़ुबान लबों पर फेरते हुए दरवाजे की नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही लैपटॉप पर शहरयार काम में मसरूफ़ था। हाँ बोलो, क्या बात है? शहरयार ने उसे खड़ा देखकर पूछा।
وہ کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی جیسے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ شہریار نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سر جھکائے اپنی انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی بھاگ جائے گی۔ اوکے تم چلو، میں آ رہا ہوں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ سویرا نے اس کے عام لہجے میں بات کرنے پر چونک کر اسے دیکھا، پھر سرس بات میں ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہریار اپنا کام سمیٹ کر شیشے کی بنی ریوالونگ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو بڑے سلیقے سے کھانا لگا چکی تھی وہ۔ آرام سے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے دال، چاول، سلاد، کباب بڑے طریقے سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلیٹ میں کھانا نکالا، تبھی سویرا کچن کی طرف جانے لگی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھانا؟ شہریار نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ میں بعد میں کھا لوں گی، آپ آرام سے ڈنر کریں، وہ کترا رہی تھی۔ سنو لڑکی، یہ حویلی نہیں ہے، میرا گھر ہے، تم آرام سے بیٹھو اور طریقے سے کھانا کھاؤ۔ شہریار نے ٹوکا۔ میں پہلے آپ کے لیے کافی بنا لوں، اس نے بہانہ بنایا۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ شرافت سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ، کافی بعد میں بنا لینا۔ وہ تپ گیا تھا۔ سویرا خاموشی سے کچن سے اپنے لیے پلیٹ لے کر آئی۔ شہریار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ شہریار بڑے آرام سے کھا رہا تھا۔ اس نے سویرا پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی اسے دیکھا تھا، پھر بھی سویرا اس کی موجودگی کے باعث ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد دیار غیر میں اس نے گھر کا بنا کھانا کھایا تھا۔ بلا شبہ سویرا کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، اور وہ بھی اب صبح سے اس کے ہاتھ کے بنے ناشتے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ ڈنر اور لنچ وہ عموماً باہر کرتا تھا، لیکن آج وہ اپنے معمول سے زیادہ کھا گیا تھا۔ سنو، آدھے گھنٹے بعد مجھے کافی دے جانا، وہ کرسی کھسکا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ شہریار کے جاتے ہی وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی پلیٹ ختم کرنے لگی، پھر برتن وغیرہ سمیٹ کر بہت دل لگا کر اس کے لیے کافی بنائی، اور جب کمرے میں آئی تو وہ اسکرین پر میچ دیکھ رہا تھا۔ سنیے آپ کی کافی، سویرا نے ٹرے آگے کی۔ تھینکس، شہریار نے مگ اٹھایا۔ سنو لڑکی، وہ جاتے جاتے رکی، آج تمہارا اسکول میں پہلا دن تھا، سب ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی سب ٹھیک رہا تھا، وہ میں اسکول نہیں، بس مجھے ڈیٹیل نہیں سننی، بس مجھے ڈیٹیل نہیں سننی، بس ایک بات کا خیال رکھنا، یہ پاکستان نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے مجھے تمہیں یہاں لانے یا پڑھانے کے فیصلے پر شرمندگی محسوس ہو، اور کسی سے بھی دوستی گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ اب تم جا سکتی ہو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اینا کو بتا دینا۔ وہ بات کاٹ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ صبح کا وقت تھا، آج شہریار کو لیٹ جانا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو اس کا ناشتہ میز پر تیار تھا، پر سویرا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ آج اس نے اپنے ڈرائیور کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ شام میں عروہ کو شاپنگ کروانے کا تھا۔ وہ گاڑی مین روڈ پر لے کر نکلا تو سامنے ہی بس سٹاپ پر اسے پریشان سی سویرا نظر آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی اس کے قریب لے گیا۔ کیا ہوا، تم ابھی تک ادھر ہی ہو؟ اسکول تو 9 بجے لگ جاتا ہے۔ وہ میری بس مس ہو گئی، سویرا شرمندگی سے بولی۔ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شہریار نے دروازہ کھولا۔ سویرا ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسکول کون سا ہے؟ اسٹریٹ ایڈریس دو۔ آپ مجھے سب وے اسٹیشن تک چھوڑ دیں، میں مینیج کر لوں گی۔ سب وے؟ وہ حیران ہوا۔ اینا نے کس جگہ ایڈمیشن کروایا ہے جو تمہیں سب وے لینی پڑتی ہے؟ آج کا لنچ اسے شہریار کے ساتھ کرنا تھا۔ لنچ کے بعد شام میں ان دونوں کا شاپنگ مال جانے کا ارادہ تھا۔ شہریار پاکستان سے اس کے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا تھا جس کا اس نے شکوہ کیا، تو آج وہ اسے اس کی پسند کا گفٹ دلانے کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی نقشک سے تیار ہو کر شہریار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کا ارادہ صبح سویرے ہی شہریار کو سرپرائز دینے کا تھا، اور اپنی گاڑی فل سپیڈ پر دوڑاتے ہوئے شہریار کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے روڈ کی سائڈ پر بس سٹاپ پر پڑی، وہ چونک گئی۔ تیزی سے آنکھوں سے سن گلاسز اتارے، شیشہ نیچے کیا۔ سامنے بس سٹاپ پر شہریار کی گاڑی کھڑی تھی، اور اس کی وہ پاکستانی کزن بس سٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہریار کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔
उर्वा का गुस्से और जलन से बुरा हाल था। सिग्नल ग्रीन हो चुका था। वो अभी भी रोड पार नजरें जमाए बैठी थी। जब पीछे खड़ी गाड़ियों ने हॉर्न बजाया तो उसने होश में आते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाकर सड़क किनारे रोक दी और अपने क्लच से सेल फोन निकाला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एड्रेस बताओ। अपने स्कूल का, शहरयार ने सवाल किया। वो मैं सबवे से यूनिवर्सिटी। 1 मिनट, देख नहीं रही हो कि मेरा फ़ोन बज रहा है? शहरयार ने उसे टोकते हुए हैंड फ्री करके फ़ोन उठाया। फ़ोन पर उर्वा की पिक ब्लिंक हो रही थी, जो सवेरा की निगाहों से ओझल नहीं थी। वो खामोशी से रुख मोड़ कर बैठ गई। हाँ उर्वा, बोलो, क्या बात है? शेरी, तुम कहाँ हो? उर्वा की आवाज़ गूंजी। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, लंच पर मिलते हैं। तुम्हारे साथ कौन है? शहरयार उर्वा से बात कर रहा था जब सवेरा को सामने से अपनी बस आती नजर आई। उसने तेजी से अपनी किताबें और बैग उठाया। सुनिए, मेरी बस आ गई है, मैं चली जाऊं? शहरयार ने बात करते हुए उसे देखा और इस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। सवेरा तेजी से उतरकर बस की जानिब बढ़ी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। शेरी, मैं क्या पूछ रही हूँ? उर्वा की आवाज़ गूंजी। उर्वा, मुझे इस तरह के सवाल जवाब पसंद नहीं है। मैं जो भी करूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? शेरी, मैं कुछ भी नहीं। मुझे कोई हक नहीं है तुमसे कुछ पूछने का। कम ऑन शेरी, मैं बहुत जल्द तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ और तुम ऐसे। बीवी अभी बनी नहीं हो। और कम ऑन, डोंट एक्ट लाइक टिपिकल गर्ल। याद रखो, मैं अपनी आज़ादी में कोई रखना बर्दाश्त नहीं करता और ना ही करूँगा। शेरी, तुम बहुत रूड हो। शायद मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल होकर अपनी वैल्यू ख़राब कर चुकी हूँ। वो रूहान सी हुई। कुछ नहीं यार, मैं बस सवेरा को स्कूल छोड़ने जा रहा था, पर अब उसकी बस आ गई है और अब ऑफिस जा रहा हूँ। वो उकता कर बोला। ठीक है, तुम जाओ, लंच पर मिलते हैं। उर्वा फ़ोन बंद करके गाड़ी चलाते हुए बोली। वो अपना इरादा बदल चुकी थी और अब उर्वा की बस का पीछा कर रही थी। बस सबवे स्टेशन पर रुक चुकी थी। उर्वा जब तक गाड़ी पार करके भागती हुई आई, सवेरा बुलेट ट्रेन में सवार हो रही थी। वो तेजी से बंद होते दरवाजे में हाथ देते हुए अंदर दाखिल हुई। अब वो चलती ट्रेन में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसकी नज़र सवेरा पर पड़ी। पिंक फुल स्लीव कुर्ता, ब्लैक जीन्स, सर पर स्कार्फ पहने वो उस माहौल में अजनबी सी लग रही थी। स्टॉप आ चुका था। वो भी एक फासला रखते हुए सवेरा का पीछा कर रही थी। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद सवेरा इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी में दाखिल हो चुकी थी और वह हैरानगी से यूनिवर्सिटी को देख रही थी। शेरी तो कह रहा था कि ये स्कूल जा रही है, ये इधर कैसे आई? इस देसी टिपिकल लड़की का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ? या ये शेरी की नज़रों में धूल झोंक रही है और इधर किसी लड़के से मिलने आई हो? उर्वा का हैरानगी से बुरा हाल था। इसका इतना कैलिबर तो हो नहीं सकता। ये 100% अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। उर्वा पुरसोच नज़रों से आंखों से ओझल होती हुई सवेरा को देख रही थी। बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। सब स्टूडेंट अपने अपने लैपटॉप, मैकबुक, लेक्चर्स नोट कर रहे थे। किताबें भी नहीं थीं। टीचर्स सारा सिलेबस स्टूडेंट्स को वेबसाइट से डाउनलोड करने का कह चुके थे। एक वाहिद सवेरा थी जो कॉपी और पेन थाम कर बैठी हुई थी। उसके पास लैपटॉप की सहूलत नहीं थी। वो खासी परेशान थी। क्लास के ख़त्म होते ही वो तेज़ी से निकल कर स्टूडेंट्स एडवर्टाइज़र के कमरे में गई थी। ऑफिस पहुंचकर अपना नाम क्लासरूम स्टूडेंट नंबर शीट पर लिखकर सामने बने एक बड़े से ऑफिस नुमा कमरे में दाखिल हुई। ऑफिस इंचार्ज एंथनी के साथ एक लंबा सा मर्द खड़ा था जिसकी पुश्त सवेरा की जानिब थी। मिस, आप देख नहीं रही मैं बिज़ी हूँ, बाहर वेट करें, मैं फारिग होकर आपको बुलाता हूँ। एंथनी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अंदर दाखिल होती सवेरा को टोका। आई एम वेरी सॉरी सर। वो शर्मिंदा होकर वापस जाने के लिए पलटी। डॉक्टर एंड्रयू, जो किसी काम से एंथनी के पास आया था, अपनी पुश्त से उभरती भीगी भीगी सी मानूस आवाज़ सुनकर तेज़ी से पलटा। सामने उसकी स्नो वाइट, जो उसे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मिली थी, जिसके ख्यालात ने आज भी उसके जहन को जकड़ा हुआ था, जिसका गुलाबी डरा सहमा चेहरा, लंबी घनी पलकें उसकी नींदें उड़ा चुकी थी। वो लड़की कमरे से बाहर निकल रही थी। सवेरा शहरयार, उसने ज़ेरे लब उसका नाम लिया। एंथनी, इफ़ यू डोंट माइंड, इस लड़की को मैं डील कर लूँ? श्योर डॉक्टर एंड्रयू, आप बैठे, मैं उसे अंदर भेजता हूँ। एंथनी अदब से खड़ा हुआ। अपनी कुर्सी एंड्रयू को देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। हे मिस, आप अंदर जा सकती हैं।
वो दरवाजे के साथ खड़ी सवेरा के पास आकर बोला। सवेरा खामोशी से इस बात में सर हिलाती हुई अंदर दाखिल हुई तो पीछे से एंथनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चौंक कर मुड़ी। मिस तशरीफ़ रखिए और अपना मसला बयान करें। डॉक्टर एंड्रयू ने उसे मुतवज्जो किया। वो धीरे से चलती हुई सामने कुर्सी पर बैठ गई। फर्स्ट ईयर मेडिसिन। यस सर। प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बगौर सर झुकाए बैठी हुई सवेरा को देख रहा था। उस मगरबी मुआशरे में ऐसी मासूमियत, मशरकी हुस्न देखने को नहीं मिलता था। ये लड़की तो उसे पहली नज़र में ही भा गई थी, लेकिन वो उसके शादीशुदा होने का सुनकर पीछे हट गया था, भूलने की कोशिश कर रहा था। और आज जब वो सामने आई तो सर, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और कोर्स आउटलाइन चाहिए और बुक्स के नाम भी। वेल मिस, ये सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप अपने स्टूडेंट नंबर से लॉग इन हो। सारी इन्फो और कोर्स आउटलाइन भी। सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, क्या उसके बगैर काम नहीं चल सकता? मिसेस सवेरा शहरयार, यही नाम है ना आपका? सवेरा ने चौंक कर उसे देखा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, हम एयरपोर्ट पर मिले थे। उसने याद दिलाया। वेल मिसेस शहरयार, लैपटॉप या मैकबुक के बगैर आपका सरवाइव करना मुश्किल है। क्विज असाइनमेंट, सिलेबस, लेक्चर सब ऑनलाइन होता है। वैसे आपके बिलियनियर हस्बैंड ने आपको एक लैपटॉप तक नहीं दिलाया, हैरत है। इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूँगी। सवेरा उसे पहचान चुकी थी। वो तेज़ी से खड़ी हुई और एंड्रयू को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई। डॉक्टर एंड्रयू अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए उठा और कमरे से निकलकर रिसेप्शन के पास आया। ये स्टूडेंट जो अभी गई हैं, इनका रिकॉर्ड निकलवा कर दें। चंद लम्हों में सवेरा का बायोडाटा उसके हाथ में था। मिस सवेरा फारूक। एड्रेस? वो तो उसका नाम देखकर ही चौंक गया। तुम तो मैरिड नहीं हो, या फिर इंग्लैंड आने के लिए हो सकता है पेपर मैरिज की हो। व्हाटएवर, अब तुम बस मेरी हो। एंड्रयू उसके नाम पर नज़रें जमाए हुए था। सवेरा ऑफिस से निकलकर अपनी दूसरी क्लास में आ गई थी। तमाम लेक्चर्स अटेंड करने के बाद वो तेज़ी से बाहर निकली। जब कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे ब्रेडली ने आवाज़ दी, हे सवेरा, वेट। वो भागता हुआ उसके पास आया। सवेरा उसके सामने आने पर रुक गई, अपनी किताबों को सीने से लगाए। वो साइड पर से होकर गुजरने लगी थी जब ब्रेडली ने उसका हाथ थाम कर रोका। हाथ छोड़ो पहले, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये बिसोरता हुआ चेहरा क्यों बनाया हुआ है? पता भी है कमज़ोर दिल स्टूडेंट डर सकते हैं। सवेरा ने उस ढीठ इंसान को घूरा। वो सामने देखो, कॉरिडोर में सब हमें देख रहे हैं। सोच रहे होंगे कि इतना हैंडसम लड़का इस रोती हुई चुड़ैल के साथ अफेयर चला रहा है। इसलिए शाबाश, जल्दी से बोलो मसला क्या है, वरना हमारे अफेयर के पोस्टर लग जाने हैं जो कम से कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्रेडली ने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। सवेरा ने जिद चाहकर उसे अपना सारा मसला बताया। ये फैक्ट है कि तुम्हें लैपटॉप चाहिए होगा, चलो लेकर आते हैं। वो फौरन फैसला करते हुए बोला। मैं कैसे जा सकती हूँ? वो 2 कदम पीछे हटी। मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त की यहाँ के सबसे बड़े मॉल में कंप्यूटर शॉप है। तुम्हें डिस्काउंट पर लैपटॉप मिल जाएगा और पेमेंट भी तुम किस्तों में कर देना। मगर सोच लो, मैं ऐसी ऑफ़र बार बार नहीं देता। और कल तुम क्या करोगी क्लास में? उसने संजीदगी से उससे पूछा। ठीक है, लेकिन मुझे शाम ढलने से पहले घर पहुँचना है, वो हिचकिचाते हुए बोली।